ॐ शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् हरिः ओम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्दसांशभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठितां मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो विवातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम्
आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वरसिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिं। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवां पुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योगो सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः आचार्यतया तथैवाग्रतिवाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये पूरम्भांस्यनलो नीलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां तस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः पुनरष्टधा परिणतम् व्याहतम्
समीपे भूविभागे द्विखण्डं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरुर्भूमे वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः विधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय अंगुष्ठतर्जनीयोगिना ब्रह्मजीवैः तेषु इष्टं परमेश्वरं मन्नाथं जगद्गुरुं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। జాగ్రత్తగా నెమ్మదిగా దొర్లుకుంటూ గుణత్రయ విభాగ యోగంలోకి వచ్చేసాం. 5వ శ్లోకం. కే గుణాః కథం బధ్నంతి ఇత్యుచ్యతే సత్వం రజస్తమ ఇది గుణాః ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. సత్వం రజః తమః ఇత్యేవం నామానః గుణాః ఇది పారిభాషికः శబ్దः. న రూపాదివత్ ద్రవ్యాశ్రితాః న చ గుణగుణినోః అన్యత్వం అత్ర వివక్షితం. తస్మాత్ గుణాః ఇవ నిత్యపరతంత్రాః క్షేత్రజ్ఞం ప్రతి అవిద్యాత్మకత్వాత్ క్షేత్రజ్ఞం నిబధ్నంతీవ తం ఆస్పదీకృత్య ఆత్మానం ప్రతిలభంతే ఇతి నిబధ్నంతి ఇత్యుచ్యతే. తే చ ప్రకృతి సంభవాః భగవన్ మాయా సంభవాః నిబధ్నంతి ఇవ. మహాబాహో మహాంతౌ సమర్థతరౌ ఆజాను ప్రలంబౌ బాహు యస్య సహ మహాబాహు. హే మహాబాహో, దేహే శరీరే దేహినం దేహవంతం అవ్యయం అవ్యయత్వం చ ఉక్తం అనాదిత్వాత్ ఇత్యాది శ్లోకే. నను దేహీ న లిప్యతే ఇత్యుక్తం తత్కథం ఇహ నిబధ్నంతి ఇది అన్యథా ఉచ్యతే. పరిహృతమస్మాభిః ఇవ శబ్దేన నిబధ్నంతీవ ఇతి. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. సత్వము రజస్సు తమస్సు ఇతి ఇగో ఇలాంటి పేర్లు ఉన్నటువంటి గుణాః గుణములు ప్రకృతి సంభవాః భగవన్ మాయా సంభవములై దేహే దేహమునందు అవ్యయం నాశరహితముగా మార్పు చెందకుండా అన్నమాట. దేహినం దేహము కల క్షేత్రజ్ఞుని నిబధ్నంతీవా బంధించుచున్నవి వలె ఉన్నవి. నిబధ్నంతి ఇవ
ఈ ఇవ శబ్దము ఇందులో కీలకమైనది అనేది మనకి వ్యాఖ్య చదివినప్పుడు అర్థమైంది. ఈ గుణాలు ఏమిటి? ఆ గుణాలకి క్షేత్రజ్ఞ ఎట్లా బంధిస్తున్నాయి అనే ఓ డౌట్ వస్తుంది కదా మనకి. ఆ శంకని తొలగించటానికి ఇదిగో ఇక్కడ చెబుతున్నాడు. ఏమని? ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఏమిటది? నిరీశ్వర సాంఖ్యమత నిరాకరణము కొరకు, నిరీశ్వర సాంఖ్యము అంటే ఈశ్వరుడు లేడు, కేవలం క్షేత్రజ్ఞుడు వరకే అనే నిర్ధారణ చేసుకున్నటువంటి నిరీశ్వర సాంఖ్యమును ఇచ్చేయటానికి క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము ఈశ్వరాధీనము అని చెప్పాడు ఎప్పుడు గత శ్లోకాల్లో. ఇప్పుడేం చెబుతున్నాడు అంటే ఏ ఏ గుణముల యందు సంఘము ఎట్లా ఏర్పడుతుంది, దాంతో అనుబంధం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది, అసలు గుణములంటే ఏమిటి, ఆ గుణాలకి ఎట్లు సంబంధిస్తాయి, ఇవి ప్రశ్నలు ప్రస్తుతం. దానికి సమాధానం ఏమిటి? ఈ శ్లోకంతో మొదలు పెట్టుకుని వరసగా చెప్పుకుంటూ పోతాడు. ఓ 10, 15, 14 ఎన్నో శ్లోకాలు మొత్తం. ఇక్కడి నుంచి వరుసగా ఇదే ఈ గుణములు అంటే ప్రశ్న ఏమిటి? గుణములకు సంఘం ఎట్లా కలుగుతుంది, గుణాలంటే ఏమిటి, ఆ గుణాలు ఎట్లా బంధిస్తాయి, ఇగో వీటన్నిటికీ సమాహారంగా వరుసగా శ్లోకాలు చెప్పుకుంటూ పోతారు. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? సత్వం, రజస్సు, తమస్సు అనే 3 గుణాలు కూడా నిత్య పరతంత్రములు. నిత్యము పరతంత్రములు అంటే పురుషుని గూర్చి అచేతనములు చేతనాధీనములే అవుతాయి కనుక గుణములన్నీ పరతంత్రములు అని ముందు చెప్పారు. ఇక్కడ ఇందాక నిరీశ్వర సాంఖ్యం గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు వైశేషికులు ఏమంటున్నారు? వైశేషికులు గుణములు భేద సంబంధమైనటువంటి సమవాయ సంబంధంతో ఉంటాయి అని అంగీకరించారు. అంటే గుణము గుణి ఉంటే వాడి గుణం ఉంటుంది, గుణం ఉంటే వాడు గుణికే ఉంటుంది గుణము. ఈ గుణము గుణికి సమవాయ సంబంధము అని, అంటే ద్రవ్యమునకు గుణి అంటే ద్రవ్యము, దానికి సంబంధం గుణము అన్నది ఏమన్నా గుణికి సమవాయ సంబంధం ఉంటుంది. అంటే ద్రవ్య గుణ సంబంధము వలె అని ఎవరు అంగీకరించారు? వైశేషికులు అంగీకరించారు. ఇలా గుణశబ్దముతో చెప్పబడినటువంటి అలాంటి గుణాలు ఇక్కడ చెప్పట్లేదు. అంటే వైశేషికులు అంగీకరించినటువంటి గుణాన్ని మేము ఇక్కడ చెప్పట్లేదు. ఎందుకుట అమ్మా? వైశేషికులు అంటే ఎవరు? మనం వరుసగా 6 దర్శనాలు చెప్పుకున్నాం కదండి. న్యాయ దర్శనము, వైశేషిక దర్శనము, తర్వాత ఇదే సాంఖ్య యోగ దర్శనాలు అదొక బ్లాకు. తర్వాత పూర్వ మీమాంస, ఉత్తర మీమాంస. ఈ 6 వైశేషికుల గురించి వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు చెబుతున్న వాళ్ళందరూ ఎవరు? ఆస్తిక దర్శనాలే ఇవన్నీ. అంటే వేద ప్రమాణాన్ని అంగీకరించారు అంతే, అంతేగాని ఈశ్వరుణ్ణి అంగీకరించినట్టు కాదు అవి. ఈశ్వరాంగీకారము ఆస్తికత్వము కాదు, వేద ప్రమాణ అంగీకారమే ఆస్తికత్వం. సరే, ఎందుకంటే ఇక్కడ గుణాలకు భేదం లేదు, అభేదమే చెప్పబడుతుంది. ఎట్లా? ప్రకృతి గుణత్రయాత్మకముగానే చెప్పబడింది. ప్రకృతి అనేది ఏమిటయ్యా అంటే
గుణత్రయాత్మకము. అప్పుడు గుణాః ప్రకృతి సంభవాః అన్నది ఎట్లా పొసుగుతుంది? ప్రకృతి గుణత్రయాత్మకము అంటే ప్రకృతి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గుణత్రయం కదా. ప్రకృతి గుణత్రయాత్మకము అంటే ప్రకృతి అంటే గుణత్రయములు ఉన్నాయి. మరి ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాడు? గుణాః ప్రకృతి సంభవాః అన్నాడు. అది ఎట్లా పొసవుతుంది? సంభవం అంటే ఇది వేరు అది వేరు అయిందిగా. అంటే అది కాదయ్యా, దానికి చెబుతా విను. ఆ గుణములు మూడింటి యొక్క ఏది సత్వ రజస్తమో గుణముల మూడింటి యొక్క సౌమ్య అవస్థ. సౌమ్య అవస్థ అంటే ఎటువంటి కదలికలు హెచ్చుతగ్గులు లేనటువంటి అవస్థ ఏదైతే ఉందో అది భగవత్ ప్రకృతి, లేక మూల ప్రకృతి అని మనం ఏదైతే సాంఖ్యులు అంటారో, ప్రధానము మూల ప్రకృతి అని సాంఖ్యులు ఏదైతే అంటారో, ఈ గుణముల సమస్థితి, దానినే మనం మాయ అని కూడా అంటాం. ఈ మాయ నుండి మరొక్కసారి చెప్తారా? అంటే మరొక్కసారి చెప్పండి. అది ఇప్పుడు చెప్పు కొంచెం. ఇప్పుడు మొదట ఏం చెప్పాడంటే అండి, ప్రకృతి గుణత్రయాత్మకముగా చెప్పబడింది కదా. ఈయన ఏమంటున్నాడు అంటే, వైశేషికులు గుణి గుణ భావముని అంగీకరించారు. అంటే గుణములు వేరు, గుణి వేరు. ద్రవ్యము గుణము. ద్రవ్యం ఒక కుండ ఉందండి, కుండ ద్రవ్యము, దానికి ఎర్ర రంగు రంగు అన్నది గుణము. ఈ గుణమే ఉండొచ్చు, ఇంకో గుణం ఉండొచ్చు, ఈ గుణం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, అగుణం కూడా ఉండొచ్చు. కుండని చూసిన వెంటనే మీకు ఎరుపు రంగు కనపడదు. చాలా అత్యల్పమైన కాలములో కూడా అగుణాన్ని దర్శించిన తర్వాత గుణాన్ని దర్శిస్తారు మీరు. ఏమండి? కనుక గుణము తర్వాతే గుణి, సరే గుణి తర్వాతే గుణము. గుణి గుణము ఏకకాలమునందు ఉండవు, కొంచెం గ్యాప్. దానికి సరే ఆ గోల వేరే. అది వీటికి సమవాయ సంబంధము అని చెప్పారు. అంటే ఏంటి? వాటికి భేదం ఉందిగా కొద్దిగా, గుణం వేరు ద్రవ్యం వేరుగా. కానీ ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారు అంటే, అలా వేరు వేరుగా చెప్పట్లేదయ్యా, భేదం చెప్పట్లేదు. గుణములుకి భేదము చెప్పటం లేదు. దేనికి? ప్రకృతికి గుణమున. ఈ ప్రకృతి గుణత్రయాత్మకమైనదే అని చెప్పబడుతుంది. అంటే ప్రకృతి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గుణములు. గుణత్రయాత్మకమైనదే ప్రకృతి అని చెబుతున్నాం. అదెట్లా చెబుతావయ్యా? ఇందాకనే చెప్పావుగా, గుణాః ప్రకృతి సంభవాః అని. ప్రకృతి సంభవాః అంటే ప్రకృతి నుంచి పుట్టినవి. గుణాః అని నువ్వే చెప్తివి. మరి ఇప్పుడేమన్నా గుణముల యొక్క గుణత్రయాత్మకమైనదే ప్రకృతి అంటున్నావు. ఇవి రెండు కాంట్రడిక్టింగ్ గా లేవు. అట్టట కుదురుతుంది అంటే చెబుతున్నాడు ఆయన. ఈ గుణాలు మూడు ఉన్నాయి కదా, ఈ మూడింటిని ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువ ఉంది? ఏది ఎక్కువ లేదు. అన్ని సౌమ్య స్థితిలో ఉన్నాయి, సమాన స్థితిలో ఉన్నాయి. ఒకటే సైజులో ఉన్నాయి అనుకోండి. పొడుగు పొట్టి లేవు, వెడల్పు అవి లేవు, అన్ని సమానమైన డబ్బాలు ఉన్నాయి మూడు. ఇలా సామ్యావస్థలో ఉండటాన్ని భగవత్ ప్రకృతి అంటాం, లేదా మాయ అంటాం. ఈ మాయ ఈ మాయ నుండి ఏమవుతుంది? ఈ మాయ నుండి ఈ పరస్పరము హెచ్చు తగ్గులు కలిగే స్థితి కలిగినప్పుడు గుణాలకి, అంటే ఇవి విషమముగా పరిణమించుట. విషమముగా అంటే సమానముగా లేకపోవటానండి, అదేదో చంపేస్తుందని కాదు. విషమముగా, సమముగా లేకపోవటం విషమము. భగవత్ ప్రకృతి అంటే మూల ప్రకృతే కదా. అంతే.
ప్రస్తుతానికి అదే పెట్టుకుందాం మనం చేతిలో. ఇక్కడే కరెక్ట్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నారు వేదాంతంలో. కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత అది చెప్తారండి ఆ విషయం, అక్కడ చూద్దాం దాన్ని. మనం అదే ప్రస్తుతానికి మూల ప్రకృతి దగ్గరే ఆగుదాం. భగవత్ ప్రకృతి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూల ప్రకృతి. ఈ ఈ ఈ మూడు గుణముల సమస్థితి సమావస్థ నుంచి తీసేసి ఈ సామ్యం లేకుండా మార్పు చెందితే విషమమైతే, ఎందుకు పరస్పర అంగీకార అంగాంగీభావం వల్ల, అంటే దీనికి అది అది కాంబినేషన్ జరగటం వల్ల ఇప్పుడు ఏమవుతోంది, ఆ ప్రకృతి నుంచే ఇవి మూడు విడివిడిగా కనబడుతున్నాయి మనకి. అంటే మాయకి సమముగా ఉన్న మాయాశక్తి వల్ల అండి అది జరిగేది. అంతే కదా, మాయ శక్తి వల్ల మాయలో ఉన్నటువంటి సమముగా ఉన్న మూడు గుణములు వ్యత్యస్తమయ్యి అందు నుంచి పుట్టినట్టుగా కనపడుతున్నాయి. అంటే మన గుణం కూడా అది, మన ఏమండి రజోగుణం, మన గుణాలు. అవన్నీ వద్దు, ఇంక మీరు ఎక్కువ ఆలోచించదు మీద, అక్కడి వరకే వాక్యం వరకే పట్టుకోండి అమ్మా కాసేపు. సరే. ఆ మాయ నుండి ఇగో ఇలా పుట్టాయి కాబట్టి వీటిని ప్రకృతి సంభవములు అనొచ్చు. అంతేగాని అంతేగాని వైశేషికులు చెప్పినట్లు ద్రవ్య గుణ సంబంధమైన సమవాయ సంబంధంలో చెప్పట్లేదు. అందుకని అందుకని ఇలా పరిణమించినా కూడా నిబధ్నంతి అవ్యయమని ప్రకృతి కార్యమైనటువంటి మూల ప్రకృతి కార్యముగా ఈ శరీరం అంతా ఏమిటది, శరీర ఇంద్రియాది కార్యకారణ సంఘాతంలో, అంటే ఏంటి, ప్రకృతి నుంచి బుద్ధి, బుద్ధి నుంచి అహంకారము, ఈ కార్యకారణ సంబంధంతో స్వతహాగా ఏది ఎటువంటి మార్పులు చెందనటువంటి, స్వతహాగా ఎటువంటి మార్పులు చెందనటువంటి, అంటే విక్రియ శూన్యుడైనటువంటి, సర్వ విక్రియ శూన్యుడైనటువంటి, విక్రియ శూన్యుడు అంటే మార్పులు చెందడు, అంటే వ్యయము కాడు, అంటే అవ్యయుడు. కనుక ఎటువంటి స్వతహాగా ఎటువంటి మార్పులు చెందనటువంటి అవ్యయుడైనను మరి ఎందుకు అనుకుంటున్నాడు, దేహ తాదాత్మ్య భావము వల్ల, దేహ తాదాత్మ్య అధ్యాస వల్ల. పురుషుడెవడు సహజంగా స్వతహాగా వాడు అవ్యయుడు, ఎటువంటి మార్పు చెందనివాడు. వాడేమనుకుంటున్నాడు, ఈ దేహం నేనే అనుకుంటున్నాడు. అంటే ఒక ఆభాస. ఈ ఆభాస ఏమిటి, ఆభాస దేహ ఆత్మ ఒకటి అనుకున్నాం. దేహముతో తాదాత్మ్యమును చెందుట అనే ఆభాస ఎవరికి, ఆ అవ్యయుడికి. అందుకని వాడు ఏమయ్యాడు ఇప్పుడు అంటే, ఆ చైతన్యము కాస్త జీవశబ్ద వాచ్యుడయ్యాడు. ఇంతకీ ఇప్పుడు జీవుడు అని ఎవరు పిలుస్తున్నామండి అంటే, ఇక్కడ మనకు అర్థమైన పాయింట్ ఏమిటి, జీవుడు అని ఎవరిని అంటున్నాము అంటే అవ్యయుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మ చైతన్యమే దేహాత్మ భావముతో అధ్యాస చెంది తనని తాను అవ్యయుడు అనుకోకుండా జీవుడు అని అనుకుంటుంది. ఇదన్నమాట విషయం. అంటే జీవుడికి అవ్యయుడైన పరమాత్మకి తేడా లేదు. కానీ జీవుడని ఎందుకు భిన్నుడయ్యాడంటే దేహ తాదాత్మ్య ఆభాస వల్ల బంధించుకుంటున్నాడు. ఆకాశము నిశ్చలంగానే ఉంటుంది, సూర్యుడు అట్లాగే ఉంటాడు. కానీ 100 జలపాత్రలు పెడితే జలపాత్రలో ప్రతిబింబించిన సూర్యుడు
ప్రతిబింబ ఆభాసను చూసుకుని ఏమండి ఈ నీళ్లల్లో కదులుతున్న సూర్యుడు అంటాం మనం. సూర్యుడు కదులుతున్నాడు అసలు అని సూర్యుడు కదులుతున్న భ్రమ మనకు కల్పిస్తున్నది. ఏమండి ఆ నీళ్లలో సూర్యుడు ఎట్ట కదులుతున్నాడో అంటాం. నీళ్లలో సూర్యుడు కదులుతాడు, మొహం సూర్యుడు పైన ఎక్కడ ఉంటే అని ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు చెప్పాలి మనకి. అంటే సర్వ విక్రియ శూన్యుడైన శుద్ధ బ్రహ్మము దేహాదితాదాత్మ్యము చెందటం చేత అధ్యాస వల్ల జీవశబ్ద వాచ్యుడై ఈ దేహాదిగత వికారములు కలదిగా కలదిగా భ్రాంతి చేత కనపడుతున్నది. కానీ వస్తుతః నిజానికి పరమాత్మకి గుణాధికృత బంధములు లేవు. ఇది తెలుసుకో అన్న ఈ ఒక్క శ్లోకం ఒంటికి పట్టడం చాలా ముఖ్యం. ఈ సూర్యుడు నీళ్ళలో చెల్లించడం గురించి ఒక భగవద్గీతకు సంబంధించింది కాదు, కానీ భాగవతానికి సంబంధించింది ఒక చిన్న చెప్తా. పోతన భాగవతాన్ని తెలుగులో తెలుగు తాత్పర్యాలతో టీటీడీ వాళ్ళు ప్రకటించారండి. టీటీడీ వాళ్ళు పోతన భాగవతాన్ని తెలుగులో రాశారు. చాలా మహా ఉద్దండులైన పండితులు వాటికి వ్యాఖ్య రాశారు. నాకు గుర్తుడి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు అనుకుంటా ఈ వ్యాఖ్య రాసింది, లేకపోతే దివాకర్ల వారు, వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకరు. ఎవరైతే ఒక మహాపండితుడు. అందులో పద్యం ఏమిటంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ పద్యం గుర్తులే కానీ తాత్పర్యం మాత్రం బాగా గుర్తుంది. సరదాగా చెప్తా. గోపికలు అవన్నీ చేపలు లాంటివి అనమాట. కాసేపు గోపికలు చేపలు. ఇది చెప్పానేమో ఇంతకుముందు, చెప్పానండి ఇంతకుముందు ఇది చెప్పలేదు. చెప్పలేదు. ఎందుకంటే నా దగ్గర కొన్ని సోది కథలు ఉంటాయి. అవి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మర్చిపోతూ ఉంటా, చెప్పిందే చెబుతూ ఉంటా. దాన్నే సోది అంటారు. ఏమండి సరే, ఇది ఏంటంటే చేపలు ఏ విధముగా అయితే ఈ గోపికలు జీవులు, పరమాత్మ శ్రీకృష్ణుడు, గోపికలు ఏమన్నా జీవులు. కానీ గోపికలు ఏమనుకుంటున్నాయట, పరమాత్మ మాలాగే జీవుడు అనుకుంటున్నాయట. దానికి ఉదాహరణ ఏం చెప్పారంటే సముద్రములో చేపలు చంద్రుణ్ణి చూసినట్లుగా అనుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ ప్రశ్న వచ్చింది వాళ్ళకి. చంద్రుడు గుండ్రంగా ఉంటాడు, ఆకాశంలో ఉంటాడు, చేపలు నీళ్లలో ఉంటాయి, కదులుతూ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి. తమలాగా చంద్రుని ఎట్లా ఊహించుకున్నాయి చేపలు బుద్ధి లేకుండా? అసలు పోతని ఇలాంటి ఉదాహరణ ఎలా ఇచ్చాడు అని ఒక చర్చ. ఇందులో ఇంకోటండో, ఆ గ్రంథంలో రాసిన కథ యథాతథంగా చెబుతున్నానన్న నమ్మకం నాకే లేదు, మీరు కూడా నమ్మకండి. చిన్న చిన్న మార్పులు వస్తే రావచ్చు కాక, కానీ మూల కథ మాత్రం మారదు. ఇంతకీ ఏమైందంటే ఆయన వ్యాఖ్యానంలో చెబుతాడు, చేపలు నీళ్లలో ఉన్నాయి, ఇవి పైకి ఎక్కలే. చంద్రుడు పైనే ఉన్నాడు, వాడు కిందకి రాలే. కానీ చంద్రుడి ప్రతిబింబాన్ని నీళ్లల్లో చూసి, చంద్రుడి ప్రతిబింబం నీళ్లలో పడ్డప్పుడు గుండ్రంగా ఉంటుందా అంటే అది కూడా అలల కదలిక వల్ల చంద్రుని ప్రతిబింబము కూడా వంకరు టింకర్లుగా తిరుగుతూ ఉన్నట్టయిపోయి తన నిజమైన ఆకారములో కాక ఇలా కదులుతూ కనపడుతూ ఉండేటప్పటికీ చేపల లాగానే ఉన్నటువంటి చంద్రుణ్ణి చూసి మావాడే అనుకున్నాయి చేపలు అన్నట్టుగా గోపికలు పరమాత్మ చూసి అనుకున్నాడు. ఇది భ్రాంతి, అది సత్యము అన్నాడు ఆయన. సరిగ్గా ఇదే ఉదాహరణ ఇక్కడ చెప్పాడు. సూర్యుడు చెలించుచుండెనను భ్రమను కలిగించుట అని. అది గుర్తొచ్చింది. అంటే మహానుభావులు పెద్దవాళ్ళు అవి చెప్తుంటే కొన్ని అట్లా ఇరుక్కుపోతాయి బుర్రలో, మనం ఏం చేయలేము వాటిని. అది బాగా ఇరుక్కుంటే బాగుంటుందండి అనిపిస్తుందా. తర్వాత అంటే భాగవతంలో ఇంకో కథ కూడా ఉంది గురుగారు. మీరు
ఐ మీన్ చెప్పనా వద్దా? చెప్పండి, ఇంకెందుకు ఆపుకోవడం. అదే ఏం లేదు, మన కృష్ణ పరమాత్మ బలరాములు ఇద్దరిని తీసుకురమ్మని చెప్పి కంసుడు పంపిస్తాడు కదా ఉద్ధవుణ్ణి. ఉమ్, సరే వాళ్ళు ఆ అక్కడ వస్తూ ఉంటారట. వస్తూ ఉంటే మధ్యలో ఆయనకి సంధ్య మార్చుకోవాలని చెప్పేసి సంధ్య మార్చుకుంటూ ఆ తర్పణం వదిలిన తర్వాత అక్కడ కృష్ణ పరమాత్మే కనిపిస్తున్నాడు ఉద్ధవుడికి. మళ్ళీ వాళ్ళేమో ఇద్దరు రథంలో కూర్చుని ఉన్నారు. వెనక్కి వచ్చి చూస్తే అక్కడ ఉన్నవాడు ఇక్కడ ఉన్నవాడు ఒకటే అని, అంటే తను మాయలా కొట్టుకుంటున్నాడు అని చెప్పేసి ఉద్ధవుడికి, అంటే ఫ్రెండ్ లాగా అనుకుని కలిసిమెలిసి తిరిగిన వాడు పరమాత్మతో నేను తిరిగాను అనే మాయ మార్చిపోయి మాయలో పడి తను అట్లాగా భ్రమించుకున్నాడు అని ఒక చిన్న కథ చూపిస్తారు మన అవును దీంట్లో. అవును అవునమ్మా, అది సరిపోతుంది. కూడా అది కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది. ఇలాగే ఉంటుంది, అంటే అది కూడా కదా. ఉమ్, ఇప్పుడు మనం ఈ దీంట్లో దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో చూడండి, మాయాశక్తి విలాస కల్పిత వ్యామోహ సంహారిణే, అంటే ఇది కూడా అందులో సబ్జెక్టే కదండి. మీకు ముందుట్లో అదే చెప్పుకున్నాం కదమ్మా, దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము ఈజ్ ఈక్వల్ టు కండెన్స్డ్ భగవద్గీత అని. కరెక్ట్. ఎవరు వచ్చారు? తల్లిగాడు వైషమ్య స్థితి అంటే అసమానమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడే తాదాత్మ్యత అవుతుందా, పురుషుడికి ఆభాస అవుతుందా? అలా ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళండి, కొంచెం అంటే కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళండి, సమస్థితి దగ్గర ఉండండి. ఆ, ఇప్పుడు చెప్పండి, అక్కడి నుంచి చెప్పండి. అంటే ఈ గుణం వైషమ్య సమాన హెచ్చుతగ్గుల స్థితి వచ్చినప్పుడే ఆ పురుషుడికి ఈ ఆభాస ఆ, ద్యోతకం ఈ అవుతుంది. దీంతో ఆభాస జరుగుతుందా, లేకపోతే సమస్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఉంటుందా? ఆ సమస్థితిలో ఉన్నప్పుడు సృష్టి ఉన్నదా? లేదు. లేదు. కనుక సమస్థితి చెదిరినప్పుడే కదా మహత్తు లేక బుద్ధి అనేది ప్రారంభమైంది. ఓకే. అదే మరి. ఏండి రామమూర్తి గారు? రైట్ 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 రైట్. చెప్పండి, తెలుసు, అర్థం చెప్పండి. మీరు డైరెక్ట్ వచ్చేయండి కోర్టుకి. కనుక అక్కడ ప్రారంభమైందండి జీవుడి కింద. ఉమ్. సారు సరే 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 అర్థమైంది. అంతే. ఆ కనుక నిష్పత్తి తేడా ఈ ఉన్నప్పుడే ఈ సృష్టి. చెప్పండమ్మా. ఈ గుణాల నిష్పత్తి డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడే సృష్టి, అంతే కదండి. అంతే. విషమస్థితి, గుణ విషమస్థితి, సమస్థితి కోల్పోవుట. దానికి కారణాలు మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఎక్కడో చెబుతాడు, వదిలిపెడతాడు. ఇన్ని చెప్పినాడు అది చెప్పకుండా ఉంటాడా? కనుక ఇక్కడ గుణ అన్నది ఒక పారిభాషిక పదము అంటున్నాడు ఈయన. పారిభాషిక పదము అంటే అర్థం ఏమిటి? కామన్ మీనింగ్ తీసుకోవద్దు, టెక్నికల్ మీనింగ్ తీసుకో. ఇక్కడ నేను ఏ అర్థముతో మాట్లాడుతున్నానో ఆ అర్థములోనే దీన్ని చెప్పుకో అని అర్థం. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదండి, యోగము అంటే ఏమిటి? కర్మసు కౌశలమా, లేకపోతే కనుక చిత్తవృత్తి నిరోధనా, లేకపోతే రాసులు గ్రహాలు కలవటం కలవకపోవటమా, ఇట్లా రకరకాలు చెప్పుకున్నాగా. ఏ గ్రంథం చదివితే ఆ గ్రంథంలో చెప్పిన అర్థాన్నే తీసుకోవాలి యోగ శబ్దానికి. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇగో నేను ఏ అర్థం చెప్పబోతున్నానో ఆ అర్థంలోనే అర్థం చేసుకోవయ్యా. కనుక తార్కికులు చెప్పినట్లుగా రూపరసగంధాదుల్లాగా ద్రవ్యమును ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి ద్రవ్య గుణ సంబంధమైన గుణి సంబంధమైన పరస్పర భేదముతో ఉన్నటువంటి గుణాలనే మాట్లాడట్లేదు. ఇది మాయకి మాయా గుణములకైనటువంటి సత్వరజస్తములకు భేదము వివక్షితము కాదు, అంటే వాటికి భేదము లేదు అని నేను ఇక్కడ చెబుతున్నాను. గుణము అంటే భేదముతో కూడినది కాదు. ద్రవ్య గుణము అని తార్కికులు ఏదైతే చెబుతారో ఇగో అది కాదు నేను చెప్పేది. ఇక్కడ గుణము అంటే మాయ అభేదమైనటువంటిదే గుణత్రయము.
అని సత్వరజస్తమములు క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి గురించి చెప్పినప్పుడు, అంటే క్షేత్రజ్ఞుడి రెఫరెన్స్ తో చెప్పినప్పుడు, సర్వదా పరతంత్రములై అజ్ఞానాత్మకములై ఉండటం వలన క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి బంధించుతున్న వాని వలే. ఈ వలే అన్నది కీలకమైన పదం ఈ శ్లోకంలో. క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి ఆసరాగా చేసుకొని తమ తమ రూపాలని పొందుతున్నాయి. అంటే సత్వగుణ రూపాన్ని వగైరా వగైరా స్వస్వరూపాల్ని పొందుతున్నాయి. కానీ మనం ఏమంటున్నాము? క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి ఆసరాగా చేసుకుని గుణములు స్వస్వరూపాన్ని పొందుతుంటే ఈ వీడేమనుకుంటున్నాడంటే, కనుక మనం క్షేత్రజ్ఞుని బంధించాయని చెప్పడానికి వీల్లేదు. కానీ ఆ గుణాలు భగవన్మాయా సంభవములైన ఈ దేహమునకు నాశరహితుడైన క్షేత్రజ్ఞుడికి బంధించినట్టుగా ఎందుకు కనపడుతున్నాయి అంటే, ఈయన తనతో తాదాత్మ్యమైన ఆభాస పొందటం వలన. ఇంతకు ముందే మనకి చెప్పాడు ఏమని? క్షేత్రజ్ఞుడు అవ్యయుడు. ఎందుకు అవ్యయుడండి? అనాదిత్వా. వాడి ఆదే తెలియదు. ఆది తెలియదు అంటే అర్థం ఏమిటి? దేని నుంచి పుట్టాడో తెలియదు. దేని నుంచి పుట్టాడో తెలియదు అంటే అర్థం ఏంటి? ఈయన కార్యము ఆ ముందున్నది కారణము కాదు అని. కనుక ఈయన సర్వకారణము కాదు, కార్యము కాదు, అనాది అని క్షేత్రజ్ఞుడికి అవ్యయత్వాన్ని ఇంతకు ముందే మనం చెప్పేసుకున్నాం. చెప్పుకున్న ఆ అవ్యయుణ్ణి ఏవి అంటుకోవని చెప్పి ఈ గుణాలు దాన్ని బంధిస్తున్నాయని ఎట చెబుతావా అంటే, నేను బంధిస్తున్నాయని చెప్పట్లేదయ్యా, బంధించినట్లుగా కనపడతాయి. ఈ యువ శబ్ద ప్రయోగము చేత బంధించినట్లుగా కనపడతాయి అంటే నిజం అర్థం ఏంటండి? ఏమండి, మీరు చాలా తెలివిగా వాళ్ళలాగా కనపడుతున్నారని ఎవరైనా నన్ను అన్నారు అనుకోండి, వాడి కవి హృదయం ఏమిటి? నాయన తెలివిగా లేనివాడిని చెప్పి ఒప్పుకున్నట్టేగా. అంతే కదమ్మా. ఏమంటే మీరు చాలా తెలివిగల వారిలా కనపడుతున్నారని అంటే, నీకు తెలివి లేదురా నాయన అని చెప్పడం. అంచేత బంధించినట్టుగా కనపడుతున్నాడు అంటే బంధించలేదు అని అర్థం. కనుక వాడు అవ్యయ స్థితికి ఏం మార్పు లేదు. కానీ వీడు నేను బంధించబడ్డాను అని కూర్చుంటే వీడిని జీవుడు అంటున్నాం. అలా అనుకోకపోతే వీడు అవ్యయుడే. ఈ ఒక్క శ్లోకంలో సారము ప్రధానముగా మనం పట్టుకుంటే, తర్వాత ఇంకా కొన్ని శ్లోకాలు వరుసగా సిరీస్ వస్తున్నాయి. వాటిలో మిగతా వివరాలు మనం చెప్పుకుంటూ పోవాల్సి ఉంటుంది. అయిన తర్వాత తత్ర తత్వాదీనాం సత్వస్యైవ తావత్ లక్షణం ఉచ్యతే. తత్ర సత్వాదీనాం సత్వస్యైవ తావత్ లక్షణం ఉచ్యతే. అంటే ఈ సత్వాలు అవన్నీ వాటిలో సత్వరజస్తమో గుణాల్లో ముందు సత్వగుణం యొక్క విశేషాన్ని మాత్రమే చెబుతున్నాడు. ఏమిటది? తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానఘా. తత్ర నిర్మలత్వాత్ స్ఫటికమణి ఇవ ప్రకాశకం. అనామయం నిరుపద్రవం తత్వం తత్ నిబధ్నాతి కథం? సుఖ సంగేన సుఖీ అహం ఇతి విషయభూతస్య సుఖస్య విషయిణి ఆత్మని సంశ్లేషాపాదానం మృషైవ సుఖే సంజననం ఇతి. సా ఏషా అవిద్యా నహి విషయధర్మః
విషయణః భవతి ఇచ్ఛాది చ ధృత్యంతం క్షేత్రస్యైవ విషయస్య ధర్మః ఇతి ఉక్తం భగవతా అతః అవిద్యయైవ స్వకీయ ధర్మభూతయా విషయ విషయ్య అవివేక లక్షణయా అస్వాత్మభూతే సుఖే సంజయతీవ అసక్తం సక్తమివ కరోతి అసుఖినం సుఖినమివ తథా జ్ఞానసంగేన చ జ్ఞానమితి సుఖ సాహచర్యాత్ క్షేత్రస్య అంతఃకరణస్యైవ ధర్మః న ఆత్మనః ఆత్మధర్మత్వే సంగానుపత్తేః బంధానుపత్తేశ్చ సుఖే ఇవ జ్ఞానాదౌ సంగః మంతవ్యః హే అనఘ ఓ అవ్యసన. ఇప్పుడు ఈ సత్వరజస్తమో గుణములు అని 3 గుణాలు ఏవైతే చెప్పుకున్నామో ఆ గుణాలు ఏ గుణము ఎలాంటి సంగము అంటే ఎలాంటి అనుబంధాన్ని కలిగించుకుంటూ క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి బంధిస్తున్నాయో చెప్పడం ప్రారంభం చేశాడు. ఏమన్నా ఆలోచిస్తున్నారమ్మా? లేదు సార్, ఛార్జ్ సరిగ్గా లేదని చూస్తా. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు? సత్వరజస్తమో గుణములు క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి బంధించిన వాని వలె ఉన్నవి అన్నాడు. అంటే అక్కడ ఒక బంధన క్రియ ద్యోతకం అవుతోంది కదా, అది వలేనా కాదా పక్కకు పెట్టండి. క్షేత్రజ్ఞుడు ఎందుకు అనుకుంటున్నాడో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. కానీ బంధించినట్లుగా కనబడుతున్నాయి కదా, ఏ గుణము ఎలా బంధిస్తుంది అని ప్రశ్న. సత్వానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి, అలాగే రజస్సుకి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి, తమస్సుకి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఏ గుణము క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి ఎలా బంధిస్తుంది అంటే సత్వ రజస్తమో గుణములలో ఏ గుణము ఎలాంటి సంగము చేత క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి బంధిస్తున్నాయో చెప్పటం మొదలెడుతున్నాడు. ఏమని చెప్పాడు? మొట్టమొదటి ఏమెత్తుకున్నాడు? సత్వము అనే గుణాన్ని తీసుకున్నాడు. ఈ సత్వగుణం యొక్క లక్షణాలు చెబుతున్నాడు ముందు. ఇది నిర్మలమైనది, ఇది నిర్మలమైనది, దీనికి ఎటువంటి మలము లేదు, అంటే దోషములు లేవు. ఇది తమో గుణకృత అంటే తమో గుణముతో చేయబడిన ఆవరణలన్నిటినీ తిరోధానము చేసి చైతన్యమునకు ప్రకాశకముగా కనపడుతుంది. దీనికి అనామయం అన్నాడు. అంటే ఎటువంటి దుఃఖములు లేనటువంటి. అప్పుడు ఏముంటుంది? సుఖము ఉంటుంది. ఈ సుఖము వ్యక్తమైనట్లుగా ఉంటుంది కనుక తత్వగుణము సుఖహేతువు. ఇది ఖాయం చేసుకుందాం ఫస్ట్. ఇది నిర్మలము. సత్వగుణములో ఏంటి ప్రధానంగా చెప్పారు అంటే నిర్మలత్వము, తర్వాత ప్రకాశకత్వము, సుఖకారము. అలాంటి సత్వగుణము సుఖ జ్ఞాన సంగము చేత బంధిస్తున్నది. ఇప్పుడు బాగా ఎండలో తిరిగి వచ్చి
లోపలికి రాగానే కొంచెం చల్లగా అనిపించి ఏసీ వేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో నీళ్లు తాగితే అబ్బా ఎంత హాయిగా ఉందిరా నాయన అంటాము. ఆ సుఖం అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవడు అనిపించాడు? అది గుణము వ్యవహారము. సుఖము అనేది గుణ లక్షణము. దేహి నేను సుఖిని అనుకున్నాడు. ఇగో ఈ సుఖము సుఖిని అనుకునే భావముతో బంధించింది. సుఖ జ్ఞాన సంగము అన్నాడు. అందుకే సుఖము కలిగినది వారికి ఏమైనా సుఖ జ్ఞాన సంగముతో బంధించబడ్డాడు. అబ్బా నేను సుఖిని అనుకున్నాడు. నువ్వెక్కడ సుఖివిరా నాయనా, నీకు అసలు సంబంధం ఏముంది? నువ్వు అవ్యయుడు కదా అని చెప్పట్లే మనం. ఏమండి ఇది ఎలా చెప్పాలని ఎక్కడ చెప్పుకుంటామని ఎక్కడ నేర్పించారండి మనకి అంటే, మనకి ఇంతకు ముందే బోడు సార్లు చెప్పారు. శోకమోహాలు వస్తుంటాయి, దాని ద్వారా సుఖ దుఃఖాలు వస్తుంటాయి. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి అని చెప్పాడు మనకి? తితిక్ష అన్నాడా లేదా? సుఖమును గాని దుఃఖమును గాని సమముగా అనుభవిస్తూ ఏడవకుండా, నా కర్మకి దుఃఖం వచ్చింది కానీ నా అదృష్టానికి సుఖం వచ్చింది కానీ ఉత్సాహపడకుండా దుఃఖపడకుండా సమముగా చూస్తూ వచ్చినది వచ్చినట్లు అనుభవించి వదిలేయటము, ఇది కావాలరా నాయన సాధనలో అని చెప్పాడు మనకి. అది చేసినప్పుడు వీడికి సుఖ జ్ఞాన సంగం ఉందా? ఉన్నట లేనట? లేనట్టే. కనుక ఈ సంఘం బంధం ఎక్కడ చుట్టుకుంటోంది ఈ జీవుడికి అంటే, ఈ గుణము యొక్క సుఖము అనే లక్షణము, ఈ గుణము అనామయము కనుక, దుఃఖ విరోధి కనుక, సుఖమును వ్యంజింప చేస్తుంది కనుక, అది సత్వగుణము యొక్క సుఖము. ఆ జ్ఞానముతో సంగము ఏర్పరచుకొని ఈ దేహి నేను సుఖిని అనుకున్నాడు. ఇలా వీడి అంతఃకరణలో ఇవన్నీ గ్రహిస్తున్నాడు. అంటే అంతఃకరణ ధర్మమైనటువంటి సుఖము, దాని జ్ఞానము, వీటితో అధ్యాసచే సంగం ఏర్పరచుకుని ఆ జీవ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో, ఆ చైతన్యమే, ఆ అవ్యయ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో, నేను సుఖిని అని నేను తెలుసుకున్నాను అనుకుంటూ జీవస్థితికి భావిస్తున్నాడు. అవ్యయ చైతన్యము జీవుడిగా అనుకుంటున్నాడు అంటే బంధించబడ్డాడు, బంధించినట్లు కనపడుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే నేను సుఖిని నేను తెలుసుకున్నాను అనేటటువంటి భావనలో ఉండడో, అంటే సుఖ జ్ఞాన సంగము లేకుండా ఉంటాడో, అప్పుడు మళ్ళీ అవ్యయ స్థితే అని ఈ అధ్యాస యొక్క వివరం చెప్పి, నేను సుఖిని నేను తెలుసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇంతకీ ఈ విషయానికి సంబంధించిన ధర్మము ఎవరికి? ఎప్పుడు విషయికి కాకూడదు, కానీ అంతఃకరణము వల్ల, అంతఃకరణ ధర్మమైనటువంటి ఈ సుఖము జ్ఞానము మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఆత్మయందు అధ్యస్థములు అవుతున్నాయి. అంటే ఆత్మకే తెలుస్తున్నాయి సుఖమని దుఃఖమని అనే భ్రమసి, దాని మీద అధ్యారోపణ చేయటం ద్వారా దానితో సంఘం ఏర్పడుతోంది, బంధం ఏర్పడుతోంది. అంచేత సుఖ సంగేన అంటే నేను సుఖము కలవాడిని అనే జ్ఞానముతో ఈ సుఖమునకు ఆత్మయందు ఆపాదించబడి సుఖము, నేను సుఖిని అనుకుంటున్నాను, ఇది మిథ్య. ఎందుకు వచ్చిందయ్యా? అవిద్య అని చెప్పి ఇట్లా క్షేత్రము యొక్క ధర్మాన్ని క్షేత్రజ్ఞుడికి ఆపాదిస్తున్నారు అని వివరం చెప్పి తర్వాతి శ్లోకానికి వెళ్తున్నాడు. ఏమిటి? ముందు సతరాది చత్వం చెప్పాడు కదా,
రజోగుణ లక్షణాన్ని చెబుతున్నాడు. ఈ రజోగుణ లక్షణాన్ని రేపు చెప్పుకుందాం అండి. రజోస్తమో గుణాలు రేపు చెప్పుకుందాం. ఇవాళ కొంచెం పరిగెత్తే హడావిడి ఉంది. ఫోన్లు వస్తున్నాయిగా అప్పుడే. రేపు చెప్పుకుందాం అండి. ఓకే. నమస్తే.